morning, everybody. Welcome to New English class. Today, we are going to see a new language element. It's an important language element of +2 English textbook. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് +2 ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലെ യൂണിറ്റ് 1ലെ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റി 2 ആണ്. ലാംഗ്വേജ് പ്രാക്ടീസ് എന്നിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി 2 ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. Dear children, look at the textbook, Activity 2, Language Practice. It was a large flat stone placed horizontally over two vertical ones, thus making a stone bench on which anyone could sit and rest a while, chat with a fellow traveler, and exchange news of the road. Cool water would be kept in earthen pots near the bench, and people could quench their thirst before starting their journeys again. I am sure similar simple arrangements can be found in the villages all over the country. Okay, listen. Read and pick out the adjectives and categorize them based on the nature of their description. And rewrite the passage substituting the adjectives without any change of meaning. You know what is adjectives? How many of you know about adjectives and different categories of adjectives? Let's study the details of adjectives and you can answer the question. Okay. What is adjectives? Adjectives are words that modify noun, pronoun and other adjectives. നൗണിനെ പ്രൊനൗണിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾക്കാണ് adjective എന്ന് പറയാം. Everyone knew that. Now, here is an example. He is smart. In this sentence, smart is an adjective that describes the pronoun he. ആരാ ഇവിടെ സ്മാർട്ട്? ഹി ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവനെയാണ് സ്മാർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് adjective എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ഈസ് ഹി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം ഹി ഈസ് സ്മാർട്ട്. അവൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ്? ഹി ഈസ് സ്മാർട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? There are a lot of adjectives. An adjective can add a color and life to a sentence, and if can add important information. But that is not at all. So it is important to learn how to use them correctly. എങ്ങനെയാണ് adjective കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അത്യാവശ്യമാണത്. അപ്പോൾ adjective ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ adjective ഉണ്ടെങ്കിൽ it must be beautiful sentence and we can share important information through the adjectives. adjectivesലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. Look at the another examples. The quick brown fox jumps over the lazy dog. അധികമുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണത്. ഈ സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരുപാട് adjectives ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് adjectives? ക്യുക്ക്, ബ്രൗൺ, അത് രണ്ടും ആരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഫോക്സിനെ അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത adjective ഏതാണ്? ലേസി. ആ ലേസി എന്നുള്ളത് ആരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഡോഗിനെ. ഡോഗ് മടിയനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോക്സ് എങ്ങനെയാണ്? ക്യുക്കാണ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ കളറുമാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൗൺ ഫോക്സിനെയും ഡോഗിനെയാണ്. മനസ്സിലായോ? There are a lot of adjectives in our textbooks. From the lower class, you have to study the details of adjectives. What is adjective? The different examples of adjectives. But only few of you study about the categorization of adjectives. adjectivesന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 7 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് adjectives ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് adjectives. In the above sentences, we could see adjectives are used to describe people, places, and things. It is known as qualitative or descriptive adjective. For example, beautiful girl.
ഗേളിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അതൊരു പീപ്പിളാണ്. ഈ പ്ലേസ്, നൈസ് പ്ലേസ്, ഇതിനെ പറഞ്ഞത് പ്ലേസിന്. ആൻഡ് തിങ്സ്, തിങ്സിന് എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയും? അഗ്ലി തിങ്സ്, അഗ്ലി പെൻ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗേൾ ഈസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് എ ഫാക്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ adjective to describe what kind of a girl. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഗേൾ, എന്തിന് പകരം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നു? ദിസ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. We get more information about a girl. Okay, let us see. Dear ones, did you get what is qualitative adjective? Now another one is quantitative adjective. It describes the quantity of something. Example, how much, how many. Numbers like 30. More general words like may, many, half, more, large, a lot of, etc. For example, I can't believe I ate the whole cake. What is the adjective word here? The whole, 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 മുഴുവൻ കേക്കും തിന്നുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. I can't believe I ate the whole cake. Whole is an adjective word. Do you get? Similarly, like the quantitative adjectives, adjective of number is the part of it to describe numbers. ആ പേരിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് adjective of number എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് adjective of number എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ നമ്പറൊക്കെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് adjective ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ചൈൽഡ്. ചൈൽഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ചൈൽഡാണ്? വൺ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ളത് ഇത് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ adjective ആണ്. വി ബോട്ട് 3 ബുക്സ്. അവിടെ ബുക്സ് എത്രയാണ്? 3. ഇതാണ് adjective ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Another kind of adjective is demonstrative adjective. Demonstrative adjective describes which noun or pronoun you are referring to. It used to refer to always come before the word. For example, this, that, these, those, etc. That is demonstrations. ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദീസ്, ദാറ്റ്, ദീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ നൗൺ ക്ലോസ് ടു യു, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സംഭവത്തിന് പറയാം ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ, അങ്ങനെ പറയാം ദിസ്. ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർ ഫ്രം യു, ദൂരത്തിൽ ആ ബുക്ക്, അതായത് ദാറ്റ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ. ഇനി ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്ലൂരൽ നൗൺ ക്ലോസ് ടു യു. ദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പ്ലൂരൽ നൗൺ ഫാർ ഫ്രം യു. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, ദിസ് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് മൈൻ. ഒരു സാധാരണ ദിസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് adjective ആയിട്ട് വരുന്നത്. വിച്ച് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് യുവേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? ദിസ് ബൈസിക്കിൾ. അവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ദിസിനെയാണ്, ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ബൈസിക്കിളിനെ പ്രത്യേകം വിശേഷിപ്പിക്കുക, ഈ ബൈസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ adjective ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് possessive adjectives. Possessive adjectives പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏതൊക്കെയാണ്. They describe to whom a thing belongs to. ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ആരുടെയാണോ ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾക്കാണ്. ലൈക്ക് മൈ, എൻ്റെ, ഹീസ്, ഹെർ, ദെയർ, യുവർ, യുവേഴ്സ്, അവേഴ്സ്, മൈൻ, ഹീസ്, ഹേഴ്സ്, ദെയേഴ്സ്, എക്സെട്ര. ഒരുപാട് പഠിച്ചതല്ലേ. അതിൻ്റെ പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിന് ദിസ് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് മൈൻ. അപ്പോൾ ഹൂസ് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് ദിസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ടാണ് വരിക? ദിസ് ബൈസിക്കിൾ ഈസ് മൈൻ. അവിടെ മൈൻ എൻ്റേതാണ് ബൈസിക്കിൾ എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ അത് പൊസസീവ് adjectivesന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് adjective. ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് മീൻസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. For example, it is followed by a noun or pronoun. Questions are followed by a noun or pronoun. Which, what, whose, etc. are the interrogative adjectives. You can say, whose dog is this? ഇത് ആരുടെ ഡോഗാണ്. വിച്ച് ഈസ് ദ കളർ, അതും ചോദിക്കാം. ബട്ട് ഹൂ ഓർ ഹൗ ആർ ഇൻ adjectives. ഇവിടെ വിച്ച്, വാട്ട്, ഹൂസ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ് adjective ആണ്. പക്ഷേ ഹൂ ഓർ ഹൗ അത് രണ്ടും adjectives അല്ല. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്
ഹൂസ് ഡോഗ് ഈസ് ദിസ് നമ്മൾ പറയും. ബട്ട് യു കാൻ സേ ഹൂ ഡോഗ്. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹൂസ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഹൂ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് ശരിക്കും അഡ്ജക്റ്റീവിന് പറയാം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്ന വിവരണാത്മകമായ വേർഡ്സുകൾ. Another one is distributive adjectives. What are the distributive adjectives? Look here. Each, every, either, neither, any, none അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വേർഡ്സുകൾക്കാണ് ഇത് പറയാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എവരി റോസ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് തോൺ. ഇപ്പം എവരി ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ റോസ്, അതായത് ആ നൗണിൻ്റെ മുമ്പാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് adjective ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ, ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ്, നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ സിമിലർ, സെയിം, ഡിഫർ, ഡിഫറെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ആഡ്ജക്റ്റീവ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നതാണ്. രണ്ട് നൗണുകളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് സംതിങ് അബൌട്ട് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഡിഡ്ന്റ്? Dears, we have learned something about adjectives, the different kinds of adjectives. Now look at the text again. In this paragraph, we can see a lot of adjectives. ഏതൊക്കെ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെന്ന് ആ പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം നൗൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് പ്ലേസ്, തിങ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ എക്സെട്ര. ആ നെയിമിൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത് adjectives എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ look at the activity 2. Look at the paragraph. It was a large flat sum placed horizontally over two vertical ones, thus making a stone bench on which anyone could sit and rest a while, chat with a fellow traveler, and exchange news of the road. ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിലെ adjectives ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ്. ലാർജ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലാർജ് എന്നുള്ളത് ഏത് adjective-ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? യെസ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് adjective-ആയിട്ട് കണ്ടതല്ലേ. ദെൻ ഫ്ലാറ്റ്, സ്റ്റോണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ്, സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞ കല്ല്. പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ, ഇനി അടുത്ത അവിടെ വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ വൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഉണ്ട് കണ്ടോ. ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ട്. അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ മേക്ക് ബെഞ്ച്. ബെഞ്ച് എന്നുള്ള നൗൺ ആണ്. അതിന് മുമ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന adjective ഏതാ വരിക? എങ്ങനത്തെ ബെഞ്ചാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച്. അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് അനദർ adjective ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാറ്റ് വിത്ത് എ ഫെല്ലോ ട്രാവലർ. ട്രാവലർ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അവിടെ പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്, സോറി നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ നൗണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന adjective ഏതാ വരുന്നത്? ഫെല്ലോ ആണല്ലോ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക. കൂൾ വാട്ടർ. വാട്ടർ നൗൺ ആണ് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വാട്ടർ എങ്ങനത്താണ് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? കൂളാണ്, തണുത്ത വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ കൂൾ എന്നുള്ളത് ഒരു adjective ആണ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് adjective ആണ് കൂള്. വുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ എർത്തേൺ പോട്ട്സ്. പോട്ട് എന്നുള്ള കലം. കലം എന്നുള്ള മീൻസ് നെയിം ഓഫ് പ്ലേസ്, സോറി നെയിം ഓഫ് തിങ്സ്. ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ് പോട്ട്, കലം. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? എർത്തേൺ, മണ്ണ് കൊണ്ട്. നിയർ ദി ബെഞ്ച് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കുഡ് quench their thirst. ദെയർ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അവരുടെ എന്നുള്ളത്, തേഴ്സ്റ്റ് എന്ന ദാഹം, അത് വെർബല്ല നൗൺ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺ. ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദെയർ ജേർണി അഗെയിൻ. ഐ എം ഷുവർ, സിമിലർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ. കേട്ടോ, ഷുവർ, സിമിലർ, സിമ്പിൾ. ഈ 3 എണ്ണം ഇതാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന് മുമ്പ് വന്നതാണ്. 3 adjective ആണ്. ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ വില്ലേജസ് ഓൾ ഓവർ ദ കൺട്രി. ഇപ്പൊ adjectivesനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഇനി അതിനൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. അത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് adjectives? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള adjectives ആണ് ഇതിനകത്ത് പെട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വൺ, adjectives ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം. അതായത് ക്വാളിറ്റി മീൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് adjectives. നേരത്തെ പഠിച്ച ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ഒരു നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ വിവരണം ചെയ്യുന്ന adjectives ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഫ്ലാറ്റ് ഏതിലാ പെടുന്നത്? ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് adjective ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് adjective ആണ്. ദെൻ സ്റ്റോൺ, ഫെല്ലോ, കൂൾ, എർത്തേൺ, ഷുവർ, സിമ്പിൾ.
ഇത്രയാണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി. ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്? ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഏതാണ്? ഇവിടെ ഏതാണ് അടുത്ത് പറയാത്തത്? ലാർജ് ആണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എമൗണ്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ലാർജ് എന്നുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇനി ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നമ്പർ കാണാനുണ്ട് അവിടെ. യെസ്, 2 എന്നുള്ളത് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നമ്പർ ആണ്. ഇനിയോ കമ്പാരിസൺ കാണുന്നുണ്ടോ? അതോ പൊസസീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്? രണ്ടെണ്ണേ ആകെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒന്ന് സിമിലർ എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് ദെയർ. ദെയർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വിടുന്നത്? ദെയർ എന്നുള്ളത് പൊസസീവ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്. അതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ എന്നുള്ളത് ഏതിലാ വരിക? ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ഹാവ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. Look at the next question. What is the next question? Now rewrite the passage substituting the adjectives without any change of meaning. We have studied a lot of adjectives. In this paragraph, we can see some of the adjectives. Instead of that adjectives, we can use another word. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ വേർഡ് വെക്കാനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വലുത്. വലുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ സെയിം വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ വലുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഡ്? ബിഗ്. BIG, ബിഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ലാർജിന് പകരം എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ്. ഇനി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അടുത്തത്. ഫ്ലാറ്റ് മീൻസ് എന്താ? പരന്നത്, ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ, ആ ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക? ലെവൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 2 വെർട്ടിക്കൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2 വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 2 വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളതിന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പിൾ ഓഫ് എന്ന് പറയാം. രണ്ടെണ്ണത്തിന് പറയുന്നത് കപ്പിൾ ഓഫ്, കപ്പിൾ, പെയർ അങ്ങനെയും പറയാം കേട്ടോ. വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളതിനോ അപ്രൈറ്റ്, നേരെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ്. അപ്രൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചാണ്, നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള പൊട്ടാത്ത ബെഞ്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സ്റ്റോൺ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല ഒന്നുകിൽ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് എന്ന് പറയാം. അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫെല്ലോ ട്രാവലർ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഫെല്ലോ ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? കോ ട്രാവലർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ അടുത്ത വേർഡ് കൂൾ വാട്ടർ ആണ്. കൂളിന് പകരം വേറെ എന്താ? തണുത്ത വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയാറുള്ളത്? കോൾഡ് വാട്ടർ അല്ലേ? അപ്പൊ കോൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ എർത്തേൺ പോട്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കലം, അതിന് വേറൊരു പേര് പറയാമല്ലോ നമുക്ക്. ക്ലേ പോട്ട് എന്ന് പറയാം, മഡ് പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏതാ വരുന്നത്? ഷുവർ. ദേർ എന്നുള്ളതിന്റെ അതേ വേർഡ് അത് തന്നെ കിടക്കേണ്ടത്, ദേർ തന്നെയാണ് വരിക കേട്ടോ. പിന്നെ ഐ ആം ഷുവർ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഷുവർ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡെഫിനിറ്റ്ലി എന്ന് കൊടുക്കാം, സെർട്ടൈൻലി എന്ന് കൊടുക്കാം, സെർട്ടൈൻ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. സിമിലർ എന്നുള്ളതിനോ സിമിലർ, ഒരുപോലെ, സെയിം. സിമ്പിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ വേറൊരു വേർഡ് എന്താണ്? ഈസി. മനസ്സിലായോ? ഇനി അതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ ലിസണിങ് മൈ ക്ലാസ്. ടേക്ക് കെയർ, stay safe, stay healthy, have a nice day.